Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I'm so happy to be here with the Word of God, and I know for sure that God will minister to you. Praise the Lord. I mean, physically today I'm a little bit weak. I just came here, I was throwing, but still I know for sure that the Lord will strengthen me in my weakness. So whenever we are weak, the strength of the Lord will be revealed. Praise God. Amen. Hallelujah. பலவீனத்தில் அவருடைய பலன் பூர்ணமாய் விளங்கும். Hallelujah. Amen. So கர்த்தர் மகிமைப்படுவார். பாஸ்டர் சொன்னது போல போன முறை வந்திருக்கும் பொழுது இந்த சபையுடைய தேவ நோக்கம், தேவ திட்டம், தேவ தரிசனம், தீர்க்க தரிசன உயரம் இவைகளெல்லாம் போன முறை நான் இங்கே சொன்னேன். ஒரு சபைக்கு முதல் முறை போகும் பொழுது நான் அப்படி சொல்வது வழக்கம். ஏன்னா the church must know its heights, where God wants it to reach. So, and that is a prophetic format for the church. I know for sure that this church will definitely multiply. And see, there are patterns in the scriptures that we need to discover. So when God reveals something about the growth of the church, then definitely there's a program, there's a pattern that is embedded in the scriptures. And through the help of the Holy Spirit, you need to discover, and then you need to implement. And as you move according to the plan of God, definitely I believe that the church will prosper. Praise God. Amen. So the growth of the church, how big the church needs to be, is not decided by God, it is decided by us. Praise God. இந்த சபை எவ்வளோ பெருசாக இருக்கணும் அப்படின்னு தேவன் தீர்மானிக்கிறதே இல்லை. யார் தான் தீர்மானிக்கிறா? நம்ம தான் தீர்மானிக்கிறோம். உங்களுக்கு ஒரு வீடு நிறைய பொண்ணு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு வீடு நிறைய தங்க கட்டியாக இருக்குது. உங்கள் மகன் கேட்குறான், நான் எடுத்துக்கட்டுமான்னு கேட்கும்போது நீங்கள் ஒன்று தான் எடுன்னு நான் சொல்லுவீங்க? என்ன சொல்லுவீங்க? உனக்கு எவ்வளோ வேணுமோ எடுத்துக்கப்பா, அப்படி தானே? சூப்பராக ஒரு பிரியாணி பண்ணி வச்சுருக்காங்க உங்கள் அம்மா, நீங்கள் போய் உட்கார போகிறீங்க. உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்ல போகிறாங்க? ஒரு கரண்டியை மட்டும் எடுப்பா அப்படியா சொல்லுவாங்க? என்ன சொல்லுவாங்க? உனக்கு எவ்வளோ வேணுமோ, அப்போ நீங்கள் மட்டும் எவ்வளோ வேணுமோன்னு சொல்லுவீங்களா? ஆண்டவர் மட்டும் என்ன பண்ணுவாரா? உனக்கு காப்படினால அப்படியா செய்வார்? இல்லை. ஸோ ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாருன்னா, அந்த டிசிஷன் மேக்கிங் உங்கள் கையில் கொடுக்குறார். அப்பா, நான் இவ்வளோ பெரிய திரட்சி உள்ளவராக இருக்கிறேன், உனக்கு எவ்வளோ வேணுமோ, என்ன வேணுமோ நீ என்ன செய்ய எடு. பிரைஸ் காட். ஆமென். ஸோ ஒரு ஊழியத்தில் தேவன் ஒவ்வொரு சபைக்கும் இவ்வளோதான் வைக்கலை, ஆனால் ஒரு சபையை முன்னுதாரணமாக வச்சிருக்காரு. அதுதான் ஆதி திருச்சபை. The early church is a model church. The early church was just exploding in growth. It was growing phenomenally, right? So that's a model church. So when you see and witness the move of the Holy Spirit to such a level, the church automatically grows. Praise God. Amen. So, and you need to understand the patterns in the scriptures, and when it becomes the program of the church, then the church definitely grows. Praise God. Amen. So, சபை நிச்சயமாய் வளரும், தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படும், கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். அது மாத்திரமல்ல, நான் உணர்ந்தேன், வரும்போது கூட நான் பேசி கொண்டிருந்தேன், இங்கே பெரிய லேண்ட் இருந்தால் வாங்கணும். ஏன்னா பைபிள் காலேஜ் நான் நம்புகிறேன் இந்த சர்ச்சுக்கு நிச்சயமாக ஒரு பெரிய டீச்சிங் எக்யூப்பிங் மினிஸ்ட்ரி இருக்குது. ஸோ 16 நேஷன்ஸ், 16 ராஜ்யங்களிலிருந்து இங்கே கற்றுக்கொள்வார்கள். ஸோ தட் இஸ் டெஃபினெட்லி தேர். And also I am seeing that the ministry is a global one. The outreaches are becoming global. Not just in India, not just in Pakistan, but also in Nepal, also in Bangladesh, also in Indonesia. There are great works that are going to happen. So this is a church that connects ministries. This is going to be a bridge of hope for so many ministries. And also I feel this church, local church here, will have a different ministry for single mothers.
I know for sure that this is how God is going to bless this church, and this is how it's going to multiply. And you know, you need to come out of the state borders. Like, it's not limited to Tamil people. This church is not limited to Tamil people. I'm seeing definitely a season that the Indian population here, Indian congregation of you, is going to be outnumbered by the English and Spanish speaking people. So only thing is that you need to reach out. When you just, you know, come out of the cocoon, come out, and you will discover more of God's plan. Praise God. Hallelujah. Amen. Okay, so this morning I am inspired by the Holy Spirit to speak about anointing. Anointing. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Anointing. Why anointing? எதுக்கு அபிஷேகம்? Anointing is given to accomplish something in God's own style. Praise the Lord. Hallelujah. You know, this is not my subject, but you know, somebody can read Revelation, book of Revelation, chapter 1, verses 5 and 6. நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து, நல்ல கவனிங்க, நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தமது இரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களற நம்மை கழுவி, இரத்தத்தினாலே பாவங்களற நம்மை கழுவி, தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக தம்மை ராஜாக்களுக்கும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கினார். ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கினார். யாருங்க இது? யாரு? யாரு ராஜாவும் ஆசாரியரும்? யாரு? நம்மதான். தெரியுதா? நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கினார். ஹல்லேலூயா. என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா அப்படி? பக்கத்தில் இருக்க ஆளை தட்டி சொல்லு, நீங்க தான் ராஜாவா? நம்புறீங்களா அதை? ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். நம்ம அதை ஒத்துக்கிறதும் கிடையாது, அது மாதிரி வாழ்றதும் கிடையாது. நான் ஒரு ராஜா ஆட்சி செஞ்ச ஒரு நாட்டிலேருந்து வந்திருக்கேன். நான் ஓமான் தேசத்தில் மன்னர் ஆட்சி. அந்த மன்னருக்கு 40, அந்த ராஜாவுக்கு 40 அரண்மனை இருக்கும். 40 அரண்மனையிலையும் ஒரே நேரம் சாப்பாடு பண்ணுவாங்க. ஏன்னா ராஜா எந்த அரண்மனைக்கு போறாருன்னு யாருக்கும் தெரியாது. ஒரு அரண்மனைக்கு ராஜா வந்துட்டாரு லஞ்சுக்கு அப்படின்னு தகவல் வந்த பிறகுதான் ஓ அப்படின்னு கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆவாங்க. இல்லைனா அந்த ராஜா எங்கே வராருன்னு தெரியாது. எங்கள் சபை விசுவாசிகள் ஒரு அரண்மனையில் இருந்தாங்க, முக்கியமான எஃப்எம்பியில் இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க சொல்லுவாங்க, பாஸ்டர் நீங்கள் ராஜா வரல, ராஜாவுக்காக பண்ண சீஸ் கேக் இருக்கு, உங்களுக்கு தரட்டுமான்னு. இப்போ தெரியுதா நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன்னு? அல்லேலூயா. நம்ம உண்மையிலேயே ராஜாக்கள் அப்படிதானே? சரி, நான் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வைக்கிறேன். இயேசு ராஜாவா இல்லையா? இயேசு ராஜாதிராஜ். இயேசு எப்போ ராஜாவானார்? அது யாராவது எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க. இயேசு எப்போ ராஜாவானார்? When did Jesus became a king? When did he become a king? I want an answer scripturally. At what age he became a king? Is there any moment that's recorded in the Bible that, you know, on this so and so date Jesus became a king? அதுக்கு முன்னாடி ராஜாவா ஆகலை நீங்கள் சொல்கிறபடி. அப்போ கழுத குட்டியில் வந்த பிறகு தான் ராஜாவாக இருக்கார் போல இருக்கு. சரி, இல்லை, ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு வசனம் இருக்கு. அந்த சொல்லிட்டாங்க பாருங்க, அம்மா என்னம்மா போட்டுக்கு வாசிங்கம்மா நீங்கள். அந்த போச்சு பாருங்க, ராஜாவாக பிறந்திருக்கிறவர். There is only one king who was a born king, and he is Jesus. Praise the Lord. யாருமே ராஜாவா பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாதுங்க. Nobody can be a born king, but Bible says Jesus was born a king.
Praise the Lord. So he was king by birth. That is why Jesus did not allow anybody to crown him, because people were wanting him to become a king. They were trying. At one place, they brought a crown and they wanted to place it upon him and declare him as a king, but Jesus refused because he was a born king. Praise God. Hallelujah. நீங்கள் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும். இந்த பூமியில் இஸ்ரவேல் நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் யூதா கோத்திரம் ராஜாக்களுக்கென்று தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட கோத்திரம். அப்படிதானே? செங்கோல் யூதாவை விட்டு நீங்க. The tribe of Judah was chosen for the kings. God was raising kings from that tribe. So the order of the tribe of Judah, according to the order of the tribe of Judah, a king can only become a king. He cannot become a priest. One king wanted to try to become a priest, but he was punished by God instantly. Leprosy was found in his forehead. And the order of Aaron, according to the scriptures, the order of Aaron was only producing priests. Nobody, who was born in the family of Aaron, tribe of Aaron, can become a king. ஆரோன் குடும்பத்தில் பிறந்தவங்க ஆசாரியனை மட்டும்தான் இருக்க முடியும். ராஜாவா யாருமே இருக்க முடியாது. ஒரே ஒரு ஆர்டர் இருக்கு, ஒரே ஒரு முறைமை இருக்கு. அந்த முறைமையில தான் ராஜாவாகவும் இருக்கலாம், ஆசாரியனும் இருக்கலாம். அந்த முறைமைக்கு பேரு மெல்கிசேதேக்கின் முறைமை, the order of Melchizedek. So Jesus is both a king and a priest because he comes in the order of Melchizedek. Praise God. அப்போ உங்களையும் என்னையும் அவர் ராஜாக்களா ஆசாரிகளா மாத்துறாருன்னா அவருடைய முறைமையே உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். Hallelujah. Jesus has given the very order of Melchizedek to you, and that is why you are a king and a priest. Praise the Lord. When God created Adam, he created him and he blessed him, saying, you will have dominion over everything. So basically, the design of blessing was working through dominion, which means your blessing will be in effect only as long as you have dominion. So that is why the enemy, he wanted to destroy the blessing. So in order to destroy the blessing, he had to destroy the dominion. ஆசீர்வாதம் எப்படி வேலை செஞ்சுன்னா ஆளுகை இன் ஊடாக வேலை செய்தது. அப்போ ஆசீர்வாதத்தை அவமாக்க வேண்டும் என்றால் ஆளுகையை அவமாக்க வேண்டும். ஆதாம் சகலவற்றையும் ஆண்டு கொள்ளும் ஆசீர்வாதம் பெற்றிருந்தான். அந்த ஆளுமை அவனுடைய ஆசீர்வாதத்தில் அவனை நிலைக்க வைத்தது. பிசாசு பார்த்தான், இந்த ஆசீர்வாதத்தை கெடுக்கணும்னா ஒரே வழிதான், என்ன செய்யணும்? இந்த ஆளுமையை குலைச்சிடணும். வேதம் சொல்கிறது, இயேசு சொல்கிறார், பாவம் செய்கிற எவனும் பாவத்துக்கு அடிமையா இருக்கிறானே. பிசாசு இந்த ஆளுமையை அபத்தமாக்கும்படி பாவத்தை உள்ள என்ன பண்ணா கொண்டு வந்தான். ஆளுமை போயிருச்சு, ஆசீர்வாதம் நின்றுச்சு. Hallelujah. The enemy was so cunning, he was able to introduce sin to mankind. Thereby they became slave and dominion did not work, so blessing ceased. Praise the Lord. இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட பார்த்து கேட்குறேன், இந்த சபையில் எத்தனை பேர் தசமபாகம் கொடுக்குறீங்க? சும்மா கை வைத்து காட்டுங்க. தப்பு கிடையாது, கொடுக்குறோம்ல, எல்லாரும் கொடுக்குறோம். வசனம் என்ன சொல்லுது? வானத்தின் பலகணிகளை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போகும் மட்டும் உங்களை அப்படிதானே? நானும் சபை போதகர் தான், என் சபையிலையும் தசமபாகம் மக்கள் கொடுக்குறாங்க. நான் இப்போ கேட்குறேன் உங்ககிட்ட, உங்கள் யாருக்காவது பலகணியை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போகிற அளவுக்கு டாலர் விழுந்திருக்கா? உண்மையை ஒத்துக்கிறணும்.
நம்ம ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறோம், அது ரெண்டாவது விஷயம். ஆனால் அந்த அபண்டன்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோமா? இன்னும் பார்க்கல, ஆனால் பார்க்கணும். அப்படிதானே? பார்க்கணும், அப்படிதானே? அப்போ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பிரச்சனை இருக்கு. எங்கே தெரியுமா? அங்கே தான் அந்த டொமினியன். தேவன் உங்களுக்கு ஆளுமை கொடுக்க நினைக்கிறாரு. ஆனால் நீங்களோ என்ன பண்ணுறீங்க தெரியுமா? இடம் கொடுத்து பிக் பாஸை பார்த்துக்கிட்டு உட்கார்ந்துருக்கோம். அந்த நாடகம் நல்லா இருக்கு, இந்த நாடகம். The entrance of sin. The more you entertain sin, the more you entertain the ways of the world, what happens? You lack dominion. And when dominion is lacking, your blessing is not in its fullness. Praise God. Hallelujah. Amen. So நல்லா கவனிங்க. ஆண்டவர் இயேசு திரும்ப இந்த பூமிக்கு வந்தார். அதாவது இயேசு வந்தார். எதுக்கு வந்தார்? இந்த சன்ஷிப். அதாவது நீங்கள் கேஜேவி யாராவது வச்சுருக்கீங்களா? கேஜேவி இருந்துச்சுன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா லூக் சாப்டர் 3ல் ஜீனியாலஜி ரிவர்ஸில் போட்டே வருவாங்க. அதில் லாஸ்ட்டில் என்ன போட்டு தெரியுமா? ஆடம் த சன் ஆஃப் காட். பிரைஸ் காட். அல்லேலூயா. ஆதாம் தேவனுடைய குமாரன். நம்முடைய ஸ்தானம் அதை இழந்துட்டோம். We were sons and daughters. We lost the status and became slaves. In order to redeem the slaves, the son had to become slave and redeem us. Praise God. யாருக்காவது மனப்பாடமா ஜான் சாப்டர் 3 verses 16 தெரியுமா? யாருக்கு தெரியும்? ஒருத்தர் எந்திரிச்சு சத்தமா சொல்லுங்க. Thank you. Let's clap our hands. Okay. She just said only begotten son. ஒரே பேரான குமாரன். Only, what does that mean? அவருக்கு அதை தவிர வேற குமாரர்களே கிடையாது. அப்படிதானே? அப்படிதானே? ஒன்லி பிகாடன் சன்னா அவருக்கு. அதுக்கு ஆனால் இயேசு இந்த பூமியில் கல்வாரி சிலுவையில் எல்லாம் செஞ்சு மரித்து உயிர் தெழுந்த பிறகு ஒன்லி பிகாடன் சன்றது எப்படி மாறிடுச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ன்னு மாறிடுச்சு. அப்படிதானே? முதற் பேரானவர். அல்லேலூயா. ஒரே பேரான குமாரன் அந்த நிலைமையில் இருந்ததை எப்படி கொண்டு வந்துட்டாரு? முதற் பேரானவர். அப்படின்னா ஒரு வரிசை போட்டார். அந்த காலத்தில் பஸ்ஸில் ஏறி துண்டு போடுற மாதிரி உங்களுக்கு எனக்கு என்ன பண்ணிக்கிறாரு? So you and I come in that line. So the place that is reserved for you and me in the heart of God is that you are son and daughter. Praise the Lord. Hallelujah. ஒரே பேரான குமாரன். ஆனால் அவர் தன் ஸ்தானத்தை நமக்கு விட்டு கொடுத்து எல்லாத்தையும் நமக்காக செய்து அந்த இடத்துல நம்முடைய வரிசையை கொண்டு வந்துட்டார். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். ஒரு பெரிய ஊழியக்காரரை நீங்கள் கூப்பிடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. பெரிய ஊழியக்காரர் பென்னிஹின் வராறீங்க உங்கள் சபைக்கு பிரசங்கம் பண்ணி. பென்னிஹின் வந்தாலும் வருவார், யாருக்கு தெரியும்? ஹல்லேலூயா. வராரு. நீங்கள் எல்லாம் பண்ணி பம்பரமாக சுற்றுவீங்க. அப்படி தானே? பயங்கரமாக வேலை செஞ்சு அதுக்குன்னு அவருக்கு ஹோட்டலுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஒருத்தர். அப்படி தானே? அவர் எந்த ஹோட்டலில் தங்க வைக்கணும் அதுக்கு ஒருத்தர். அப்படிலாம் இருக்கும். பல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இயேசு வர போகிறான்னு சொல்லிட்டு இயேசு பிறக்க போகிறான்னு பல தீர்க்கதரிசிகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, பரமசேனையின் திரள் இயேசு கிறிஸ்து பிறக்கும் போது பரமசேனையின் திரள் ஆன் டியூட்டி ஆன் எர்த். அப்படிதானே? அப்படிதானங்க? ஒரு ரூமை பார்க்கக்கூடாதா அவருக்கு? பிறக்கிற அவருக்கு ஒரு ரூம் சத்திரத்தில் என்ன இல்லையா? என்னப்பா கையை விரிச்சிட்டீங்களே. நான் தூதர்களெல்லாம் பார்த்து கேட்டேன், என்னையா பண்ணீங்க நீங்களாம்? நாங்கள் ஒரு ஊழியக்காரனை கூப்பிட்டாலே அப்படி தடப்படான்னு அது பண்ணுறோம் இது பண்ணுறோம். நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய உலக ரட்சகர் இவர் இப்போ தான் பரப்பாருன்னு பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன பிறகும் அவருக்கு ரூமை போடாம விட்டீங்களேப்பா தானே? அப்போ ஆண்டவர் சொன்னார், இல்லைப்பா அப்படிதான். என்ன டிசைனு? எனக்கு ஒரு இடத்த நான் பார்த்துக்கிறதா இருந்தால் உனக்கு இடம் இல்லாமல் போயிருக்கும். உனக்கு சத்திரத்தில் இடம் கொடுக்கறதுக்காக
நான் இடம் இல்லாம பாத்திக்கிட்டேன். ஹல்லேலூயா. Praise the Lord. Which means Jesus took, our place and gave his place for us. எந்த அளவுக்கு நீங்க இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய பாவத்தை மரிக்கிறதுக்கு என்னுடைய இடத்தை எடுத்துக்கொண்டார். நான் தாங்க மரிச்சிருக்கணும், ஆனா இயேசு எனக்காக மரித்தார் நம்புறீங்களோ, அதே அளவுக்கு நம்பணும். அவருடைய ஆளுகையை எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார், உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. Praise the Lord. How many of you know the story of Jacob? Jacob, yes. At one point, Bible says at a place called Bethel, he saw a ladder, a vision. There was a ladder. The top end of it connects heaven. Praise God. ஒரு ஏணியை பார்க்குற யாக்கோப் சொப்பனத்தில். அதோடைய உச்சி எங்க இருக்கு? பரலோகத்தில் இருக்கு. அங்கே தேவன் நிற்கிறாரு. தேவதூர் எல்லாம் என்ன செய்கிறாங்களாம்? ஏறுறாங்களாம் இறங்குறாங்களாம், ஏறுறாங்களாம் இறங்குறாங்களாம். ஹல்லேலூயா. பக்கத்து காலை தட்டி சொல்லுங்க, நல்லா கவனிங்க சொல்லுங்க. ஏன்னா சில நேரம் இங்கே ஒரு பிரசங்கம் போயிட்டு இருக்கு, அப்புறம் அங்கிட்டு ஒரு பிரசங்கம் போயிட்டு இருக்கு. பார்த்துருக்கீங்களா? ஹல்லேலூயா. ஓகே, அப்போ பழைய ஏற்பாட்டில் வந்து இடம், whenever Bible talks about a place in the Old Testament, exactly it is a person in the New Testament. பழைய ஏற்பாட்டில் வந்து ஆலயம் என்பது ஒரு இடம், புதிய ஏற்பாட்டில் ஆலயம் என்பது ஒரு நபர். அப்படிதானே? அல்லேலூயா. ஸோ பழைய ஏற்பாட்டில் பார்க்குறோம், இது ஒரு ஜேக்கப் பார்க்குற லேடர் பார்க்குறோம். இன் ஜான் சாப்டர் 1 verses 51, யோவான் 1:51 வாசிங்க, என்ன போட்டுக்குன்னு பாருங்க. நீங்கள் இது முதல் காண்பீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். நல்லா கவனிங்க, ரொம்ப நல்லா வாசிச்சிருக்காங்க, நல்லா கவனிங்க. பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு ஏணி வானத்தையும் பூமி இணைச்சிச்சு. புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசு என்ன பண்றாரு? வானத்தையும் பூமி இணைக்கிறாரு. அங்கேயும் தேவதூதர்கள் ஏறினாங்களாம் இறங்கினாங்களாம், இங்கேயும் தேவதூதர்கள் ஏறுறாங்க இறங்குறாங்க. அதோட ஒரு வார்த்தை சேர்க்கிறாரு, இது முதல். ஆமென். இந்த செய்தியை இன்னைக்கு நான் கொடுக்குற செய்தியை உங்கள் இருதயத்துக்குள்ள அது போய் உங்கள் ஆவியில் வேலை செஞ்சுன்னா இங்கே இருக்கிற அவ்வளோ பேருமே ஊழியக்காரங்க, அவ்வளோ பேருமே ஊழியக்காரங்க. உங்கள் மூலமாக என்னென்ன ஆண்டவர் செய்வார்னுக்கு அளவே கிடையாது. அல்லேலூயா. நல்லா கவனிங்க. Don't ever pray for open heaven because the heaven is already kept open. இது முதல், from now on என்ன அர்த்தம்? இது முதல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இனிமே இப்போ இருந்து வானம் எப்படி தான் இருக்கும்? திறந்தா இருக்கும். இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்த நோக்கங்களில் ஒன்று உங்களுக்காக எனக்காக வானங்களை திறந்து வைப்பதற்காக. Heaven is kept open. Praise the Lord. Jesus was able to manifest the glory of God on this earth. Wherever he went, he lived a supernatural life, displayed the power of God, displayed the glory of God, revealed the love of God. Praise the Lord. Hallelujah. Why the angels were ascending and descending? ஏன் தேவதூதர்கள் ஏறினாங்க இறங்கினாங்க? When he was operating as a priest, angels would ascend. When he was operating as a king, angels would descend. Praise the Lord. அவர் ஆசாரியனாக ஊழியம் செய்யும்போது தூதர்கள் அவர் மூலமாக கனெக்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க, மேலே போயிட்டு இருக்காங்க. இங்கே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்து கொண்டு போகிறாங்க, பெட்டிஷன்ஸ் அது இது எல்லாத்தையும். ராஜாவா அவர் செயல்படும் போது அங்கே இருக்கிற மகிமையை அது இது எல்லாத்தையும் இங்கே கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. Praise the Lord. Amen. இயேசு கிறிஸ்து முதற்பேரானவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வரிசையில் யாரெல்லாம் நிற்கிறோன்னு நான் சொல்லிட்டேன். நம்மலாம் இங்கே இருக்கிறோம் அந்த வரிசையில். அப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, எப்பா நீதான்பா அந்த கேட்வே. ஹல்லேலூயா. நீதான் அந்த போர்ட்டல். பிரைஸ் காட். ஹல்லேலூயா. நீங்க அதை நம்பி விசுவாசித்து ஒரு பியூர் போர்ட்டலா நீங்க நின்னீங்கன்னா அந்த மகிமையை உங்க மூலமாகவும் இறக்க அவர் உண்மையில் அவராக இருக்கிறார்.
அந்த அற்புதங்களை உங்க மூலமாவும் செய்ய உண்மையா இருக்கிறாரு. பிரைஸ் காட், அல்லேலூயா. நல்லா கவனிங்க. ஹெவன்ஸ் கால் ஃபார் யூ இஸ் சன்ஷிப். பரலோகத்தின் அழைப்பு உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா? குமாரத்துவம். ஆமென். வசனம் சொல்லுது, சத்திய வசனமாகிய சுவிசேஷத்தை கேட்டு விசுவாசிகள் ஆன போது. அப்போ வசனத்தை கேட்டோடனே நம்முடைய முதல் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்னு வச்சுக்கோ, ஸ்கூலில் சேர்றோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன தெரியுமா? விசுவாசிகள் ஆன போது. யூ பிகமிங் எ பிலீவர். யூ பிகமிங் எ பிலீவர். பக்கத்தில் தட்டி கேளுங்க, விசுவாசி ஆயிட்டீங்களா கேளுங்க. அதுதான் துவக்கமே. நீங்கள் விசுவாசி ஆயிட்டீங்கன்னா அதான் என்னது? துவக்கமே. அதுக்கு அடுத்த லெவல் என்ன தெரியுமா? பிகமிங் எ டிசைபிள். பிரைஸ் காட். சத்திய வசனத்தை கேட்டு சுவிசேஷம், அந்த வசனத்தை கேட்டு ரட்சிக்கப்பட்டு நம்ம விசுவாசி ஆயிட்டோம். அதுக்குள்ளதான் என்னெல்லாம் இருக்கு? ரட்சிப்பு, ஞானஸ்தானம், இதெல்லாம் அதுக்குள்ளதான் இருக்கு. அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டோம். அடுத்து எந்த லெவலுக்கு வரணுமா? டிசைபிள். ஆண்டவர் பிரதான கட்டளை கொடுக்கும்போது go and make believers ன்னு சொல்லல. என்ன சொன்னார்? go and make disciples. Praise the Lord. So when you can become a disciple, எப்போ நீங்க ஒரு 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 சீஷன் ஆக முடியும்? only when you discover your cross. Praise the Lord. ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தான் வெறுத்து தன்னுடைய சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு அனுதினமும் என்னை பின்பற்றி வர கடவன். இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன், சிலுவைனா என்ன? சிலுவைனா என்னங்க? அங்கிட்டு ஒன்று அங்கிட்டு ஒன்று போட்டிருக்காங்க, அதுதான்றீங்களா? வயதுவை நல்லா இருக்குது. வெடி பாஸ் லைட்லேயே கொண்டு வந்துட்டீங்களா? சூப்பராக இருக்குது. நான் அப்படி வரும்போது இதெல்லாம் பார்த்து காப்பி அடிப்பேன், இது மாதிரி அனுப்ப செய்யணும் அப்படின்னு. நல்லா இருக்குல்ல? சரி, சிலுவைனா என்னங்க? பேர்டனா? அப்புறம் கழுத்தில் மாட்டிருக்கீங்க. காலிங். ஓகே, பாஸ்டமாக ஒரு நல்ல வேர்டு கொடுத்துருங்க, காலிங். ஓகே, அப்புறம் ஃபினிஷ் ஒர்க். சரி, நம்ம எடுக்கணுமே அதை, இல்லையா? இன்னொரு டேக் அப் த கிராஸ்ன்னு சொல்லிக்கிறாரு. ஸோ வாட் டஸ் கிராஸ் மீன்? சிலுவைனா என்ன? உங்க சிலுவை எடுத்துட்டு வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாருன்னா என்னத்தை எடுத்துட்டு வர போறோம்? யாருங்க சொன்னது? சொல்லுங்க. யாரும் லைட்டா வந்தீங்களே. என்னப்பா? சத்தமா சொல்லுங்க ஐயா. ஒண்ணு, கிறிஸ்து. நான் அல்ல கிறிஸ்துவே. அப்போ அவர் ஏன் சிலுவை எடுத்துட்டு போன சொல்லியிருப்பாரு இல்லையா? அவர் உங்க சிலுவை எடுக்க சொன்னார்யா. நீங்க நான் அல்ல கிறிஸ்துவே, அதெல்லாம் வாழ்க்கை கரெக்டு தான். இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே, அதான துவக்கமே, இல்லையா? விசுவாசத்தின் அடிப்படை என்னது? இனிமேல் நான் இல்லை, அவர் தான், என்னால் முடியாது, அவர் தான், அதான் அது ரைட்டு. பட் என்ன கேட்குறேன், உங்கள் சிலுவைனா என்ன? யார் சொன்னா? யார்ப்பா சொன்னது? அது கைது பாடுகள். சிலுவைனா என்னதான்? பாடுகள். எத்தனை பேர் ஆமோதிக்கிறீங்க? ஆமான்னு எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? யாருமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க பாருங்க. ஆனா அது இல்லை, பாடுகள் கிடையாது. அவர் பதில் சொல்லிட்டாருன்னே நான் உடனே கரெக்ட், ரொம்ப சந்தோஷம் பிரதர் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா நல்லா கவனி, இதுதான் அடிப்படை. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, அடிப்படை. அடிப்படை. இப்போ நீங்க தப்பா புரிஞ்சிடக்கூடாது. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில பாடுகளே கிடையாதுன்னு நான் சொல்லலை. தேவ பக்தியாய் நடக்க மனதுள்ள யாவரும் துன்பப்படுவார்கள். ஆமா, அப்படிதான். நீங்க போய் லஞ்சம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு கரண்ட் கொடுக்க மாட்டான் இந்தியாவில், அப்படித்தானே? அலைய விடுவான், அப்படித்தானே? சரி, பாடுகள் அப்படின்றது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் பாடுகள், பிரயாசங்கள் இதெல்லாம் இருக்க தான் செய்யுது, இல்லைன்னு சொல்ல. ஆனால் சிலுவைனா பாடுகள் கிடையாது. ஏன்? இயேசு கிறிஸ்துடைய சிலுவை பற்றி இயேசு பேசுவதற்கு 10 அதிகாரங்களுக்கு முன்பதாக நம்முடைய சிலுவை பற்றி பேசினார். இயேசுடைய சிலுவை பாடுகள் நிறைந்த சிலுவை. இயேசு இந்த பூமிக்கு வாழ வந்தாரா, மரிக்க வந்தாரா? மரிக்க தான் வந்தார், அப்படித்தானே? நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா?
நீங்களும் சொல்ல நானும் மரிக்க வந்தேன்னா 33 வயசுக்கு மேலே ஒரு ரூபாய் கூட உயிரோடு இருக்கக்கூடாது. அல்லேலூயா. அப்போ நீங்கள் எதுக்கு வந்திருக்கீங்க? வாழ வந்திருக்கீங்க. சரி, இப்போ இப்படி போவோம், உங்களுக்கு புரியும். அவர் சாபமானதினால் நாம் என்ன செய்திருக்கிறோம்? அவர் சாபமானதினால் நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம், அப்படிதானே? அவர் பாவமானதினால் நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கோம், அப்படிதாங்க வசனம் சொல்லுது. நான் சும்மா என்னுடைய கருத்தை சொல்லலை. அவர் சாபமானார், நாம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறோம். அவர் பாவமானார், நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அவர் பாடுபட்டார், நாமளும் பாடுபடுவோம். அப்படி சொல்லவே கூடாது, அப்படிதானே? அப்போ முதல்லலாம் என்ன சொன்னீங்க? அவர் சாபமானார், நாங்களும் சாபமானோம்னு சொல்லியே, அப்படிதானே? அவர் பாவமானார், நாங்களும் பாவமானோம்னு சொல்லியே, நம்ம நீதியாக இருக்கிறோமே. அப்படின்னா அவர் பாடுபட்டார் நாம் ஆளுகை செய்வதற்கு. அல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட், ஆமென். ஸோ சிலுவை பற்றிய கருப்பொருளையே தப்பாக கொடுத்துட்டதுனால அது வரைக்கும் கரெக்டாக வருவான். அவர் வந்து என்ன சொல்கிறது, அவர் சாபமானாருங்க, என்னை ஆசீர்வதிச்சாருங்க. அவர் பாவமானாருங்க, என்னை நீதிமானாக்கிட்டாருங்க. அவர் பாடுபட்டாருங்க, நானும் படாத பாடுபடுகிறேங்க. அல்லேலூயா. அவர் பாடுபட்டது நீங்களும் நானும் ஆளுகை செய்வதற்காக. பிரைஸ் தி லார்ட், அல்லேலூயா. அந்த அடிப்படை புரிஞ்சுக்கோங்க. ஆண்டவர் உங்களை என்னையும் ஆண்டு கொள்ள விரும்புகிறார். ரோமர் புஸ்தகத்தை திரும்ப 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 வாசிங்க. அதுதான் கிறிஸ்தவத்துடைய அடிப்படை. அல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். இயேசு என்னும் ஒருவராலே ஜீவனை அடைந்து ஆளுவார்கள் என்பது அதிக நிச்சயமாமே. அல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். ஒரே ஒரு மனுஷன், அந்த ஒரு மனுஷனுடைய பாவத்தின் மூலமாக மரணம் ஆண்டு கொண்டிருக்க, மனுக்குலத்தை ஆண்டு கொண்டிருக்க, இயேசு என்னும் ஒருவருடைய நீதியினாலே நம்ம எல்லாரும் ஜீவன் அடைந்து ஆளுகை செய்கிறோம். அல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட், ஆமென். அந்த ஆளுகை எப்போ செய்ய போகிறோம்? அதுக்கு இன்னும் 1000 வருஷம் வருமாங்க. அப்போ தானே? அப்படி இல்லை, இப்போவே என்ன ஆயிடுச்சு? God wants you to have dominion over everything. If you believe this, then definitely you will overcome sin. Praise the Lord. கிருபையுடைய சரியான உபதேசம் இதுதான் சொல்லுது. Grace will never give license for you to sin. கிருபை பெருகும்படிக்கு பாவத்திலே நிலை நிற்கலாமோ? கூடாதே. Praise the Lord. Hallelujah. இன்னும் அழகா சொல்றாரு, சுவிசேஷமானது உலகமெங்கிலும் பரம்பி பலன் தருகிறது போல தேவ கிருபையை சத்தியத்தின்படி அறிந்து கொண்ட நாள் முதற்கொண்டு அது உங்களுக்குள்ளும் பலன் தருகிறது. ஹல்லேலூயா, ஆமென். சுவிசேஷ வசனத்தை கேட்கறது ஒரு அனுபவம். அதுக்கப்புறம் தேவ கிருபையை சத்தியத்தின்படி அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இல்லைன்னா தப்பா புரிஞ்சுக்கிறோம். எக்ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு கிரேஸில் தப்பாக போயிட்டாங்க. ஏன் காரணம் என்னன்னா, அவங்க சத்தியத்தின்படி கிருபை என்ன செய்யலை, அறிந்து கொள்ளவில்லை. அல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். கிருபை இல்லாமல் சத்தியத்தில் நிலைநிற்கவே முடியாது. சத்தியம் இல்லாமல் கிருபையை அறிந்து கொள்ளவே முடியாது. பிரைஸ் தி லார்ட், ஆமென். அல்லேலூயா. என்னை கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அப்போ இந்த ஆளுமையை திரும்ப இயேசு உங்களுக்குள்ள எனக்குள்ள என்ன செய்கிறாரு, கொண்டு வராரு. 6ஆம் அதிகாரம் ரோமர் 6:14 என்ன சொல்ல தெரியுமா? நாம் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்பட்டிராமல் கிருபைக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்கிறபடினால் பாவம் நம்மை மேற்கொள்ள மாட்டாது. எவ்வளவு கிளியரா இருக்கு. அல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். So when dominion is given back to you, the first thing that you will overcome is sin. Praise God. And then flesh, and then the things of the world. சகலவற்றையும் மேற்கொள்ளும்படி தேவன் நமக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறார். பிசாசின் கிரியைகளை அவமாக்கும்படி தேவன் நமக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறார். ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். அப்போ நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நீங்களும் நானும் எப்படி இருக்கிறோம்? கிங் அண்ட் பிரீஸ்ட்.
ஏசு கிறிஸ்து ஒரு மாடல் காமிச்சிங்க, பாருப்பா இது மாதிரி தான்ப்பா, வானத்தை திறந்து வச்சுட்டேன், நீங்கள் சரியாக நின்னீங்கன்னா, if you are aligned to my perfect will and if you stand where I position you, you can connect God's glory to this earth. Praise God. You will become a portal. Psalms 24 நிறைய பேருக்கு தெரியும் இல்லையா? Psalms 24. அந்த Psalms 24 வந்து பேஷன் டிரான்ஸ்லேஷனில் வாசித்து பாருங்கள், மெசேஜ்லையும் பாருங்கள். அங்கே என்ன போட்டு தெரியுமா? யூ லிவிங் கேட்வேஸ். தமிழில் வெறும்னா வாசல்களே உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள். ஆனால் சரியான மொழிபெயர்ப்பு என்ன சொல்லுதுன்னா, ஜீவனுள்ள வாசல்களே உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள், மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிப்பார். அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். உங்கள் ஒர்க் பிளேஸில் நீங்கள் ஒரு ஜீவனுள்ள வாசல். இந்த சபையில் நீங்கள் எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? ஜீவனுள்ள வாசல். பிரைஸ் காட். நீங்கள் வரும்போதே you are carrying the heavenly presence of God. You must live with that acknowledgement. குமாரத்துவம் சன்ஷிப்பில் ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா, கிறிஸ்து இயேசு அவருக்கு இருக்கிற எல்லாத்தையும் நமக்கு தரார். ஆமென். எத்தனை பேர் நம்புறீங்க நம்ம பிதாவை வந்து அப்பா பிதாவின்னு கூப்பிடுற ஸ்லாக்கியம் பெற்றிருக்கிறோம்? எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? இங்கே ஏதாவது ஒரு ஃபாதர், ஒரு சின்ன பையனுடைய ஃபாதர் யாராவது இங்கே இருக்கீங்களா? யுவர் சன் ஹூ இஸ் 5 years or 7 years old, you are a father. அந்த ஃபாதர் வாங்க, ஃபாதர் இங்கே வாங்க. உங்கள் பேர் என்ன? ஈனோக்கா? ஓகே. நான் இது மாதிரி யாரை கூப்பிட்டாலும் அவங்க லைஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிடும், பயங்கரமாக மினிஸ்ட்ரி. ஓகே, கம் ஹியர். யூ ஆர் அ மேன் ஆஃப் விஷன். சரியா? ரைட். ஈனோக், வாட்ஸ் யுவர் சன்ஸ் நேம்? டேரன். ஈனோக் விட்டுறாதீங்க, அது எங்களுக்கு தெரியும். டேரன். ஓகே. இப்போ வந்து ஈனோக் வந்து ஒரு பெரிய ஏர்போர்ட்டில் நிற்கிறார். ஒரு சம்வேர் அரௌண்ட் 2500 people ஆர் தேர். எங்கேயோ இருந்து ஏதோ ஒரு குழந்தை வந்து அங்கேருந்து அப்பான்னு கூப்பிட்டா இவர் என்னன்னு ஓடி போவாரா? ஓடி போக மாட்டார். அது அப்பான்னு கூப்பிட்டானா, ஐயான்னு கூப்பிட்டான்னா, சித்தப்பான்னு கூப்பிட்டானா இவர் நினச்சி மாட்டார், போகவே மாட்டார். ஆனால் டேரன் எங்கேயாவது நின்றுட்டு அப்பான்னு கூப்பிட்டா மனுஷன் பாஞ்சு பல்ட்டி அடித்து போகிறா இல்லையா? ஆமாவா இல்லையாங்க? அந்த அம்மா, உங்கள் ஒய்ஃப் வந்திருக்காங்களா? அவங்க மைண்டு வாய்ஸ் சொல்கிறாங்க, என்னைக்கு போனார் அப்படின்னு. அல்லேலூயா. சரி, ஆனால் நீங்கள் போவீங்க அப்படி தானே? இதுதான் மேட்ரு. நல்லா கவனிங்க. சரி, நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து அப்பா பிதாவேன்னு கூப்பிட்ற மாதிரி அப்படி கொடுக்கல ஆண்டவர். குமாரனுடைய குரலை கொண்டே கூப்பிடும்படி அருள் செய்தார். அதனால தான் வந்து கலாத்தியர் 4 அதிகாரத்தில் குமாரனில் இருந்த ஆவியையே நமக்கு தந்தார். தேங்க்யூ, யூ கேன் கோ. ஸோ த ஸ்பிரிட் was given unto us, the spirit of sonship was given unto us, so that you and I can call God Abba Father with the very tone of Jesus. Praise God. Hallelujah. Amen. எதுக்கு இது கொடுத்தாரு? அப்பா பிதாவையும் கூப்பிட பண்ணுகிற புத்திர சுவிகாரத்தை கொடுத்து விட்டார் அப்படின்னு ஓரம் பண்ணிட்டு எப்பா 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 அதுக்காக கொடுத்துருக்கிறாரு. நிறைய பேருக்கு அது தெரிய மாட்டேங்குதுங்க. அதுக்கு தாங்க சொல்கிறேன் நான். அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். என்னுடைய சபையில் ஒரு பிள்ளை மீடியாவில் ரெனிஷா பேர், எல்லா மீடியாவில் முக்கியமான ஒர்க் செய்கிறதுக்குள்ள இருக்கிற அவ்வளோ ஒரு பிள்ளை. நான் வந்து நான் நினைக்கிறேன் வந்து ஒரு 40 நாடுகளுக்கு மேலே தினந்தோறும் எங்களுடைய பிரசங்கம் போய்கிட்டே இருக்கு. அதுக்கு முக்கியமான அந்த ஊழியத்தில் முக்கியமான பங்கு வகிக்கிற பிள்ளை தான் அந்த ரெனிஷா. போன வருஷம் ஒரு அக்டோபர் மாதம் போல் என்னிடத்துல வந்து அவள் சொன்னா, பாஸ்டர் உங்களை வீட்டுக்கு இன்வைட் பண்ண எனக்கு ரொம்ப ஆசை, ஆனால் எங்கள் வீட்டுக்கு போகிற ரோடெல்லாம் ஒன்றுமே தாறுமாறாக கிடக்கு பாஸ்டர், ஒரு ரோடுமே சரியில்லை, பயங்கர மோசமாக இருக்குது பாஸ்டர், ஒன்றுமே சரி கிடையாது பாஸ்டர், அதனால தான் உங்களை நான் இன்வைட் பண்ணல, தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க, ஆனால் நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்தால் ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. இப்போ நான் 2 விதமாக வந்து ரியாக்ட் பண்ணலாம். ஒன்று எப்படி ரியாக்ட் பண்ணலாம் தெரியுமா? என்ன ரெனிஷா, எனக்காக நீ இவ்வளவு செய்யும்போது நான் ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சி வரமாட்டேன் அவன் வீட்டுக்கு
நான் நடந்து வர மாட்டேனா? அப்படி தான் நிறைய பேர் எதிர்பார்ப்பீங்க இல்லையா? பாஸ்டர்னா அவர் அப்படி தாங்க இருக்கணும், அப்படி தானே? ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் வே ஆஃப் டீலிங். ஆனால் நான் அப்படி செய்யலை, நான் அப்படி சொல்லலை. நான் என்ன சொன்னேன் அவகிட்டனா, நீ ஏன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறேன்னு கேட்டேன். ஏன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற? யாரை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற? ஆஃப்கோர்ஸ் கவர்மெண்ட், இந்த கவர்மெண்ட் சரியில்லை, அது சரியில்லைன்னு. நான் சொன்னேன், God is the ultimate owner of the land. இந்த பூமி முழுவதற்கும் சொந்தக்காரர் யார்? பூமியும் அது நிறைவும் உலகமும் அதில் இருக்கிற குடிகளும் கர்த்தருடையவைகள். அல்டிமேட் ஓனர் வந்து காடு. ஸோ நீ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணினா காடோடது சரியில்லைன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. பட் ஆஸ் அ டாட்டர் ஆஃப் காட், இஃப் யூ பிலீவ் தட் யூ ஆர் அ டாட்டர் ஆஃப் காட், டோன்ட் கம்ப்ளைன் பட் கமாண்ட். As you speak in tongues, ஒரு ப்ரொஃபஸர், நீ போயிட்டு வரும் பொழுது உன் டூ வீலரில் போயிட்டு வர அதே ரோட்டில் தானே போகிற, போகும்போது என்ன பண்ணு, நீ கமாண்ட் பண்ணு. ஸ்பீக் இன் டங்ஸ் அண்ட் கமாண்ட். உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை சொல்லிகிட்டே போயிட்டே இரு என்று சொன்னேன். அல்லேலூயா. போன வருஷமே டிசம்பர் மாதமே அவள் சாட்சி சொன்னால், எங்களுக்கு புது ரோடு வந்து விட்டதுன்னு. அல்லேலூயா. இந்த வருஷம் 2024 எங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் விசிட்டே அவள் வீட்டுக்கு தான். We went to her house. She shared the extension of her testimony. She said, Pastor, you know one thing, this is the regular route I go. I only, commuted in this route and prayed. But Pastor, they have put roads for the entire place. Hallelujah. Praise God. புரியுதா? நீங்கள் இருக்கிற அமெரிக்காவில் அது சரியில்லைங்க, இது சரியில்லைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது. என்ன சரியாக இருக்கணுமோ அதை பேசணும். As a son, as a daughter, you have all the rights to command. Praise God. Amen. Jesus as a perfect son, அவர் இந்த இதுலேயே வேற லெவல் இருந்தார். Jesus did not carry money, but Jesus commanded money. Praise God. நம்புறீங்களா? என்ன பாஸ்டர் இப்பெல்லாம் சொல்கிறீங்க, அதெல்லாம் நடக்காது. நடக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நடக்கும், நடக்காது நினச்சிங்கன்னா நடக்காது. அல்லேலூயா. யூ ஆர் அ சன் அண்ட் அ டாட்டர். அப்போது ஒரு கிங்காக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது செய்யணும், ஒரு ப்ரீஸ்டாக செய்ய வேண்டியது செய்யணும். ஒரு ப்ரீஸ்டாக நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, யூ நீட் டு மினிஸ்டர் unto God and minister unto God's people. Praise the Lord. As a king, you need to take ownership and have dominion over everything that God wants to subdue under your feet. Praise God. Amen. விசுவாசிக்கிறீங்களா? அப்படி இல்லாத வரைக்கும் அது எல்லாம் அப்படியே தான் என்ன செய்யும், இருக்கும். அனாயிண்டிங் அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட். ஓகே, இப்போ இப்படி எடுப்போம். ஜீசஸ் was born a king, அப்படிதானே? இயேசு ராஜாவாகவே பிறந்தவருங்க. ஆமாங்க, ரைட்டு. நீங்கள் நான் எப்போ ராஜாவானோம்? When did you became a king? When did you become a king? சொல்லுங்க பாஸ்டர். எங்களுடைய இதெல்லாம் பார்த்தா நாங்கள்லாம் ஒன்றும் ராஜா மாதிரி தெரியல பாஸ்டர், நாங்கள் கூஜான்னு சொல்லிக்கிறது கூட இல்லை பாஸ்டர், அப்படி சொல்றீங்களா? நீங்கள் நம்பினாலும் நம்பலைனாலும் சரி. இப்போ நான் ஒன்று கேட்குறேன், நீங்கள் இதுக்கு நீங்கள்லாம் அமெரிக்காவில் இருக்கீங்க, நீங்கள் என்ன, நான் இந்தியாவில் தான் வந்து கேட்குறேன். சரி, ஆமோதிக்கிறவங்க கையை உயர்த்தணும், சரியா? நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறேன். The sun rises in the east and sets in the west. எத்தனை பேர் ஆமோதிக்கிறீங்க? என்னங்க இது ஆச்சரியமா இருக்கு. சூரியன் கிழக்கிலே உதித்து மேற்கிலே மறைகிறது இல்லைங்களா? இல்லை நீங்கள் வேறு பக்கத்து வீட்டில் வச்சிருக்கீங்களா? ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? இது உண்மையா இல்லையா? ஆனா உண்மை இல்லை. இது ஃபேக்ட், இது ஃபேக்ட், உண்மைதான். ஆனா சத்தியம் இல்லை. சத்தியம் என்ன தெரியுமா? சூரியன் ஒரே இடத்துல தான் இருக்கு, பூமி தான் என்ன பண்ணுது, புரியுதா? அல்லேலூயா. கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி டமால்னு கையை தூக்குனீங்களே, நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. Facts are found, truth is revealed.
உண்மைகள் கண்டறியப்படுகிறது, சத்தியமோ வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு மிஷின், ஒரு எக்ஸ்ரே மிஷின், இசிஜி மிஷின், அது உண்மையை கண்டுபிடிக்குது, அப்படிதானே? இவருக்குள்ள இவருக்கு வகுத்தில் கோளாறு இருக்கு, கண்டுபிடிக்குது. அப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சகல உண்மைகளையும் சத்தியத்தை கொண்டு அவமாக்க முடியும். அதனால தான் சொல்றோம், டாக்டர்ஸ் ரிப்போர்ட் இஸ் நாட் ஃபைனல். What doctors say is a fact, but not the truth. If you know the truth, Bible says, know ye the truth, and the truth shall set you free. Praise God. Hallelujah. அந்த லாஸ்ட்ல உட்கார்ந்திருக்க சிஸ்டர், ஒரு என்ன சொல்றது, அது நீங்க தான் திரும்பினீங்களா? நீங்க உங்க வலது கரத்தை உயர்த்துங்க. நான் என்ன ஃபீல் பண்றேன்னா, சில உண்மைகள் உங்களை பாதிக்குது. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்றாரு, என்னுடைய சத்தியத்தை நான் அனுப்புகிறேன், உனக்குள் ஒரு சமாதானத்தை ஏற்படுத்தி ஒரு பெரிய விடுதலையும் ஆசீர்வாதத்தையும் கொடுக்கும்படி தேவனுடைய சத்தியம் அனுப்பப்படுகிறது. அல்லேலூயா. பரிசுத்த ஆவியானவர் இல்லாமல் சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளவே முடியாது. ஆவியானவரோடு ஐக்கியப்படும் போது சத்தியத்தின் வெளிச்சம் நமக்குள்ளே ஒரு பெரிய பிரகாசத்தை கொண்டு வருகிறது. தேங்க்யூ. பிரைஸ் தி லார்ட். அல்லேலூயா. ஸோ நம்ம எப்போ ராஜாக்கள் ஆனோம் அப்படின்னா, நோ, when we were anointed. அனாயிண்டிங் இல்லாமல் யாருமே கிங் கிடையாது. அதனால தான் பழைய ஏற்பாடு நாட்களில் ஒருத்தனை ராஜாவுக்குன்னா என்ன கொண்டு போவாங்க? அபிஷேகத்தை. அனாயிண்டிங் has established you as a king. Praise God. Hallelujah. உங்களை அபிஷேகத்தை நோக்கம் நீங்கள் அப்படியே நாலு வார்த்தை அந்நிய பாஷையில் பேசுறதுக்கு மட்டும் இல்லை, அந்நிய பாஷையில் பேசணும். நான் நேற்று சொன்னேன், அந்நிய பாஷையில் நீங்கள் பேசும்போது இந்த பூமிக்குரிய லெவலில் இருந்து டக்குன்னு என்ன பண்ணுறீங்க, உங்கள் ஆப்ரேஷன்லாம் ஹெவன்லியை மாற்றுறீங்க. ஆமென். உங்களுடைய உள்ளான மனுஷன் உங்களுக்கு உள்ளேயும் இருக்கிறான். அதே உள்ளான மனுஷன் தேவனுடைய வலது பார்சத்தில் கிறிஸ்துவோட கூட உட்கார வைக்கப்பட்டிருக்கிறான். அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். அப்போ நீங்கள் அந்நிய பாஷையில் பேசும்போது இங்கிருந்து ஆப்ரேஷன்ஸ் அங்கே கொண்டு போகிறீங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். ஆமென். நீங்கள் பூமிக்குரிய நிலைமையில் சிந்திச்சு ஒரு காரியத்தை செய்கிறத விட அந்த நிலையில், அந்த மண்டலத்தில் இருந்து வேற மண்டலத்திலிருந்து இயங்கும் போது உறுதியான ஜெயத்தை பெறுகிறீர்கள். ஹல்லேலூயா. ஸோ அபிஷேகம், அனாயிண்டிங், அபிஷேகம் வரும்போது என்ன நடக்கு அப்படின்னா, நீங்க முற்றிலுமாய் விடுவிக்கப்பட்டவர்களாய் கட்டவிழ்க்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். அது மாத்திரமல்ல, உங்களை சார்ந்திருக்கிற யாருமே எப்படி இருக்க முடியாது? கட்டப்பட்டு இருக்கவே முடியாது. ஹல்லேலூயா. உங்கள் மேலே அனாயிண்டிங் எப்படிப்பட்டதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? அப்போ இந்த அனாயிண்டிங்கை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்துனீங்கன்னா நீங்கள் ஹெவனை இணைக்க முடியும். You can bring down the glory of God anywhere, wherever you are connected. Wherever you are connected in the Holy Spirit, there you can bring down the atmosphere of heaven, just like that. Praise God. Hallelujah. ஏதோ ஊழியம் செய்கிற நாங்கள்லாம் ஏதோ மேஜிக், நாங்கள் என்ன மேஜிக் வேண்ட் வச்சுருக்கோமா என்ன? இல்லை. The way in which we are connected, you also can connect. That's what the Word of God says. Having said that, I am not denying the leadership, because it's instituted by God. அப்படிதானே? சிலரை போதகரா, சிலர் அப்போஸ்தலரா, சிலர் தீர்க்கதரிசியா தேவனே என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு? ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். அந்த அதிகாரங்களுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்பட்டு இருந்தால் தான் அதிகாரங்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். ஆமென். அனாயிண்டிங் எவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸை ஏற்படுத்தும். ஒரு சின்ன உதாரணத்தை சொல்கிறேன். ஒரு சின்ன உதாரணம், 2 சம்பவங்களுக்கு முன்னாடி வைக்கிறேன். முதலாவது, மோசே 12 பேர் அனுப்புகிறான். மோசே 12 பேர் அனுப்புகிறான். நீங்கள் போங்க, போய் வேவு பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுங்க, வாங்க. அந்த தேசம் பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் தானோ? ஆண்டவர் சொன்னதே சந்தேகம் வந்துச்சு மோசஸ்க்கு. அது அப்படித்தானோ? போய் பார்த்துட்டு அந்த தேசத்தின் கனிகளில் சிலவற்றை என்ன பண்ணுங்க, கொண்டு வாங்க. எவிடன்ஸ் கேட்குறா மோசே. நீங்கள் சும்மா சொன்னால் பத்தாதுப்பா, நாங்கள் என்ன செய்ய மாட்டோம்,
சொன்னால் நம்ப மாட்டோம். நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? எவிடன்ஸும். இன்னைக்கு ப்ரீச்சிங்கில் அப்படி தான் இருக்குது. ஜஸ்ட் வேர்ட்ஸ், mere words will not help. We need to bring some evidence. Through the anointing you can bring the right evidence. Praise God. இப்போ நல்லா கவனிங்க. 12 பேர் போனாங்க. அதில் 2 பேர் வேற ஆவி உடையவங்களா இருந்தாங்க. ஆனால் யாருக்குமே என்ன கிடையாது? அபிஷேகமே கிடையாது. அப்படிதானுங்க. போனாங்க, போய் ஏனாக்கியரை பார்த்தாங்க. ஆனால் என்ன கொண்டு வந்தாங்க? எஸ்கோல் பள்ளத்தாக்கிலே ஒரு திராட்சை குலை, அவ்வளோ பெரிய திராட்சை குலை இருந்துச்சான். அதை 2 பேர் என்ன பண்ணிக்காங்க? தோளில் ஒரு கம்பை குறுக்க கொடுத்து 2 பேர் தோளில். நான் வாசிக்கும் போதெல்லாம் அதிர்ச்சி அடைகிறேன். ஏன்னா இப்போ விற்கிற திராட்சை பழம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது? 2 ஈ தூக்கிட்டு போயிடும். அப்படி தானே? இங்கேயாவது கொஞ்சம் பரவாயில்ல. இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ஆஸ்பத்திரிக்கிட்ட விற்பாங்க. பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதே வியாதி வந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அல்லேலூயா. எனக்கு கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நல்லா கவனிங்க. எவிடன்ஸ் கொண்டு போகிறான். அவன் என்ன நினைக்கிறான்? இந்த கனிகள் இவ்வளோ நல்லா இருக்கு, இந்த கனிகளை கொண்டு போகலான்னு. அப்பா நீ கொண்டு போ, ஒரு திராட்சை குலையை கொண்டு போகிற. You think that that's an evidence, but it will not be sufficient for that group. அவ்வளோ பேர் உட்காந்துருக்காங்க. 6 லட்சம் பேருக்கு மேலே இருக்கான். அவங்கள்ட்ட கூட போய் என்ன கொடுக்க போகிறீங்க? ஒரு திராட்சை குலையை கொடுப்பீங்க? ஒரு திராட்சை பழத்தை நறுக்கி 100 பேருக்கு கொடுங்க நான் சொல்ல முடியும்? யோசிச்சு பாருங்க. They were carrying evidence, but it did not, convince the faith of others. நிறைய நேரம் நம்ம அப்படி தான் செய்யணும். We carry something. நம்ம நினைக்கிறோம், பெரிய எவிடன்ஸு. சபையிலேருந்து ஒருத்தர் சாட்சி சொல்றாரு, பாஸ்டர் ஒரு வாரமாக தலை வலி பாஸ்டர், ஜோமனை கர்த்தர் தான் பார்த்தேன். நல்ல சாட்சி தான். ஆனால் அடுத்த விசுவாசத்தை என்ன பண்ணல, இம்பேக்டே பண்ணாது. ஏன்னா முக்கில் இருக்கிற சிவிஎஸில் போய் வாங்கினாலும் மருந்து கொடுக்குறான். அப்படி தானே? என்னது தலைவலி? அதுக்கு தான் ஆண்டோடைய சமூகத்துக்கு வரீங்களா? நான் சொல்கிறேன், God is able to do wonders. He is able to do supernatural thing. If you can operate your anointing in the right way, you will carry evidences that will influence and impact the faith of others. Praise the Lord. 12 பேர் போனாங்க. 12 பேர் போனான். 2 பேர் அதில் கம்பீரமாக என்ன பண்ணுறான்? திராட்சை கொலை தூக்கிட்டு வரான். ஒருத்தன் விசுவாசமும் வளரல. காரணம் lack of anointing. அப்படி இன்னொரு பிக்சருக்கு வருவோம். டேவிட் போகிறான். அவங்க அப்பா அனுப்புகிறார் டேவிட், எப்பா நீ போய் இந்த பால் கட்டியெல்லாம் கொடுத்து உங்கள் அன்னைங்கெல்லாம் நல்லா இருக்காங்களான்னு பார்த்துட்டு வெறுமன வார்த்தையை கொண்டு வந்து நல்லா இருக்காங்கன்னு சொல்லிடாத, நான் நம்ப மாட்டேன். என்ன பண்ண நீ? எவிடன்சஸ் அவங்க கையில் எதையாவது என்ன பண்ணு, வாங்கிட்டு வா. நானும் யோசித்தேன், அவன் உயிரோடு இருக்கிறான்றதுக்கு என்ன எவிடன்ஸை கொண்டு வந்துருக்க முடியும்? ஆனால் கேட்குறான் தகப்பன். அப்பா வீட்டுக்கு தான் அடையாளம் கேட்குறார். அப்படி தானே? ஆனால் அபிஷேகிக்கப்பட்டவன் போனான் பாருங்க. அவன் திரும்பி வரும்போது கோலியாத்துடைய தலை என்ன இருக்கு அவன் கையில். ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். வீட்டுக்கு தான் அடையாளம் கேட்டான், அவன் நாட்டுக்கே என்ன பண்ணுறான், அவன் தூக்கிட்டு வரான். அதுதான் அனாயிண்டிங். ஸோ த்ரூ தி அனாயிண்டிங் வாட் யூ கேன் அக்கம்ப்ளிஷ் இஸ் கிரேட். பிரைஸ் தி லார்ட், ஹல்லேலூயா. அபிஷேகத்தின் மூலமாக நீங்கள் செய்யக்கூடியது பெருசாக இருக்கும். அது மற்றவருடைய விசுவாசத்துக்கு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுது. இட் வில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அண்ட் இம்பேக்ட் த ஃபெய்த் ஆஃப் அதர்ஸ். இப்போ நம்மளாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, நல்ல அபிஷேகத்தை வாங்கி அதை அப்படியே வீட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருக்கோம். அல்லேலூயா. நேற்று பாஸ்டர் லேசாக ஆரம்பித்தாங்க சவுல் பற்றி, அதை கொஞ்சம் உள்ள கொண்டாடலான்னு நினச்சேன். ஒரு அனாயிண்டிங் ஸ்டோரி இஸ்ரேல் எப்படி ஆரம்பிக்குது. இட் ஸ்டார்டட் வித் த லாஸ்ட் டாங்கீஸ். அப்படி தானே? அபிஷேகத்தை பற்றிய ஒரு மடலை தேவன் எழுதுகிறார். எங்கே துவங்குகிறார் அப்படின்னா, காணாமல் போன கழுதைகள். ஏன் அப்படின்னா, தி அனாயிண்டிங் கேன் டேக் யூ to a destiny more faster than a donkey. ஒரு கழுதை, அந்த காலத்தில் கழுதை கமிட் பண்ணுறது தானே. அந்த கழுதையில் போய் சேர்றதை விட
தேவன் வைத்திருக்க இலக்குகள் தூரமானது. பழைய ஏற்பாட்டு நாட்களில் பிரயாணத்துக்கு கழுதையை பயன்படுத்தினாங்க, குதிரைகளை பயன்படுத்தினாங்க, ஒட்டகங்களை பயன்படுத்தினாங்க. ஆஃப் ரோடு மாதிரி போகணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஆஃப் ரோடு போகணும், டெசர்ட் பக்கம் போகணும்னா என்னத்தை எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க? 4 வீல் டிரைவ் மாதிரி அதனால் ஒட்டகத்தை தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க. கொஞ்சம் வேகமாக போகணும் அப்படின்னா என்ன எடுத்துகிட்டு போவாங்க? குதிரை எடுத்துகிட்டு போவாங்க. போடினடே மெதுவாக போனால் போதுன்னா கழுதையின் மேல் சேனம் கட்டி என்ன பண்ணுவாங்க? போவாங்க. ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, anointing will reach you beyond all these things. It will take you to the destiny that God has planned for you. Amen. அது மாத்திரமல்ல, அந்த காலத்தில் பொதிகளை சுமப்பதற்காக கழுதை வச்சுருந்தாங்க. கொரியர் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன், லாஜிஸ்டிக்ஸ். அவங்க என்ன பண்ணாங்க? கழுதைகளை பயன்படுத்தினாங்க. பாஸ்டருக்கு ஒரு பார்சல் அந்த காலத்தில் வந்துருச்சுன்னா எதில் அனுப்பியிருப்பாங்க? கழுதையில். அல்லேலூயா. அந்த காலத்தில் அமேசன் இருந்தால் நிறைய கழுதை வச்சுருந்துருப்பான். அமேசன். அமெரிக்காவில் அப்படி ஒரு வியாதி இருக்குது. நான் சில வீட்டில் தங்கி இருந்திருக்கிறேன். அவங்க முதல் சொல்லுவாங்க, பாஸ்டர் நீங்கள் தூங்கும்போது 4 தடவை பெல் அடிப்பாங்க. அது அமேசன் பாஸ்டர். அல்லேலூயா. ஏன்னா அவ்வளோத்தையும் எங்கே தான் வாங்குறாங்களா? அமேசானில். ஒரு கிளிப்பாக இருந்தாலும் கப்பாக இருந்தாலும் எங்கே தான் வருது? அமேசான். அந்த நல்ல வேலைக்கு அந்த காலத்துக்கு இருந்திருந்தால் பூரா கழுதியாக வச்சுருந்துருப்போம். ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் இப்போ அப்படின்னா, anointing can bring forth so many things to you. அதனால தான் அந்த டாங்கியை வச்சு ஆரம்பிக்கிறாரு. லாஸ்ட் டாங்கி, காணாமற் போன கழுதைகள். அந்த கழுதைகளை தேட புறப்படுறான். இப்போ நம்மலாம் மேலேருந்து பார்க்குறோம் வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம மேலேருந்து பார்க்குறோம். கழுதையெல்லாம் சவுத் வேர்ட்ஸாக போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. சவுல் எந்த பக்கம் போனா? கழுதை இருக்க பக்கமாக போனா? இல்லையே. பொருந்தான் கண்டுபிடிச்சிக்கலாமே கழுதையை. ஸோ கழுதை ஒரு பக்கம் போச்சு, ஆனால் சவுல் உண்மையிலே வேற பக்கம் என்ன பண்ணுறான்? அப்படி தானேங்க. ஸோ இந்த வேர்ல்டு, ஐஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொல்வீங்க சால் இஸ் கோயிங் இன் த ராங் டைரக்ஷன். But actually, he was proceeding towards the plan of God. Sometimes the whole world may say you are doing wrong. You're going in the wrong direction. But the Lord will say, no, you are traveling according to my plan. Praise God. Hallelujah. So, அவனுடைய வாழ்க்கையில் மூணு விஷயம் இருந்துச்சு. ஒன்று என்ன அப்படின்னா, அதாவது அனாயிண்டிங்னு சொல்லலாம், அடுத்தது அனௌன்ஸ்மெண்ட்னு சொல்லலாம், மூணாவது அரவுசல்னு சொல்லலாம். So a time was set by the Lord to anoint Saul, and there was a time set by the Lord to announce Saul. There was a time that was set by the Lord to arouse Saul. இந்த தான் இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்றாரு. நான் அதை சொல்லி நம்ம முடிக்க போறோம். நல்லா கவனிங்க. கழுதைகளை தேட புறப்பட்டவன் தேவ திட்டத்தில் அகப்பட்டு கொண்டான். He was after the lost donkeys, but he found the plan of God. Praise God. Amen. சாமுவேல் சொன்னாரு, 4 நாளைக்கு முன்னாடி காணாமல் போன கழுதையை பற்றி கவலைப்படாதே, அவைகள் அகப்பட்டது. இதையும் அல்லாமல் சகல இஸ்ரவேலின் அபேட்சையும் யாரை நாடுகிறது? உன்னையும் உன் வீட்டாரையும் அல்லவோ. அபேட்சைனா ரிக்வெஸ்ட், பெட்டிஷன், பிரேயர். என்ன சொல்ல வராருன்னா, ஸ்டோரி ஆஃப் தி அனாயிண்டிங்ல, இஃப் யூ ஆர் அனாயிண்டட், யூ ஆர் டெஃபினெட்லி சம்ஒன்ஸ் பிரேயர். Somebody is praying and asking God to bring you into their life, into their situation. Praise God. சாரிபாத் விதவை, அவள் யாருக்காக காத்திருந்தானா? தேவனுக்காக காத்திருக்கல, தீர்க்கதரிசிக்காக காத்திருந்தா. அதே மாதிரி நான் சொல்றேன், the world is suffering, the world is perishing, and somehow there is a loud cry, and this calls unto you. You are the demand of the hour. If you feel that you are anointed, you must know that you are somebody's solution. The world will find a solution only through the anointed. There are issues that are greater than Google. கூகுள் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியாத தீர்வுகள்
தேவ பிரசன்னத்திலிருந்து வெளிப்படுகிறது. அல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். ஸோ கழுதைக்கு பின்னாடி போயிட்டு இருந்தான். ஆண்டவர் சாமுவேல்கிட்ட சொல்லி அவன் தலையின் மேலே ஒரு அபிஷேக தைலத்தை ஊற்றினார். அல்லேலூயா. அங்கே சொல்லப்பட்ட வார்த்தை கவனிச்சிங்கன்னா 9ஆம் அதிகாரம் 1 சாமுவேல் 9ஆம் அதிகாரம் அதில் கடைசி வசனத்தை வாசிங்களேன். அவர்கள் பட்டணத்தின் கடைசி மட்டும் இறங்கி வந்த போது சாமுவேல் சவுலை பார்த்து, வேலைக்காரனை நமக்கு முன்னே நடந்து போக சொல் என்றான். அப்படியே அவன் நடந்து போனான். இப்பொழுது நான் தேவனுடைய வார்த்தையை உனக்கு தெரிவிக்கும்படிக்கு நீ சற்றே தரித்து நில் என்றான். சற்றே தரித்து நில். ஆண்டவர் ஒவ்வொருத்தரை பார்த்து சொல்றாரு, அப்பா சிலரை போக விட்டுருப்பா, சிலர் போட்டும். allow people to overtake you, but for you I want you to tarry. I want you to just wait in my presence so that I will anoint you with a precious oil, and this anointing will connect you to the plan of God in a perfect way. Praise God. Amen. நல்ல கவனிங்க, நம்ம ஒவ்வொருவரை கொண்டும் ஒரு காரியத்தை செய்ய ஆண்டவர் விரும்புகிறார். Anointing brings out the uniqueness that you have. Praise God. Hallelujah. நீங்க செய்யறதை நான் செய்ய முடியாது, நான் செய்யறதை நீங்க செய்ய முடியாது. உங்களை வச்சு என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறாரோ அதை உங்களை மட்டும்தான் வச்சு செய்ய நினைக்கிறார். அது 20 வருஷம் ஆனாலும் he will wait for you. That is his love. Praise God. Hallelujah. So அவன் சற்று தரித்து நின்று, வேலைக்காரனையும் முன்னாடி போக விட்டுட்டு சற்று தரித்து நின்று அந்த அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டான். அந்த அபிஷேகம் வந்தவனே 10ஆம் அதிகாரம் அழகா இருக்கு. 1, 2, 3 of God's plan நான் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறேன். ஏன்னா எடுத்த உடனே ஒருவனை தான் சந்திக்கிறாங்க, அப்படிதானே? அந்த ஒருவன் யாருன்னா சாமுவேல். சாமுவேலை தாண்டின உடனே செல்சாகிலே ராகேலின் கல்லறை அண்டையிலே 2 மனுஷர் உன்னை கண்டு சந்திப்பார்கள். அவங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? They spoke about the heart of the Father. Anointing will take you closer to the revelation about the heart of the Father. அந்த 2 பேரும் சொன்னாங்க, அப்பா கழுதையெல்லாம் விட்டுருப்பா, அப்பா உனக்காக ஏங்குகிறார், அப்பா உனக்காக காத்திருக்கிறார். Praise the Lord. I mean, if you are anointed, automatically you will be led to the revelation about the heart of the Father. தகப்பனுடைய இருதயம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கும் என்கின்ற வெளிப்பாடுகளுக்கு நேர தேவன் உன்னை நடத்துவார். அல்லேலூயா. அதுக்கு அடுத்தபடியா என்ன போட்டிருக்குன்னா, பணிந்து கொள்ள செல்லுகிற 3 மனிதர்கள் உன்னை கண்டு சந்திப்பார்கள். ஒருவன் கையில திராட்சரச துருத்தி இருக்கும், ஒருவன் கையில 3 அப்பம் இருக்கும், இன்னொருத்தண்ட 3 ஆட்டுக்குட்டி இருக்கும். ஆச்சரியமா இருக்குல்ல? நானா தான் என்ன செஞ்சிருப்பேன், ஏய் ஆட்டுக்குட்டி உன் ஆட்டுக்குட்டி நீ பிடி, அவன் ஆட்டுக்குட்டி அவன் பிடிக்கிட்டோம், ஏன் ஆடப்பட்டு நான் நினச்சிக்கிட்டோம் பிடிக்கிட்டோம். அதே மாதிரி அப்பத்தையும் பிரித்து கொடு, திராட்சை ரசத்தை 1/4 மணி நேரத்துக்கு ஒருத்தையும் மாற்றிக்கிட்டே இருப்போம். அப்படி தானே ஒரு நியாயம் வேணாமா நடந்து போகிறதில்ல? ஆனால் பாருங்கள் அப்படி கிடையாது. ஏன்னா they are people who are going to have fellowship with God. They are godly people. Anointing leads you to the company of godly people. Praise God. அபிஷேகம் வந்த பிறகு நீங்கள் இன்னும் போய் இந்த பழைய ஆளுக்கூட என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடாது, சுற்றிட்டு இருக்கக்கூடாது. மஸ்கெட்டில் ஒமானில் நான் போதகராக இருக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா போதகர்களுக்கே ஒரு கிருபை இருக்குது. என்ன தெரியுமா? விசுவாசி தவறு பண்ணும்போது காட்டி கொடுப்பார் ஆண்டவர். அல்லேலூயா. ஒரு குறிப்பிட்ட பட்டணத்தை சேர்ந்த ஒரு விசுவாச குடும்பம் அன்னைக்கு சபைக்கு வரல. நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன், என்ன சபைக்கு வரலையே நீங்கள் அப்படின்னு. ஐயோ பாஸ்டர் அத்தியாவசியமான வேலைக்கு போயிட்டோம் பாஸ்டர். அப்படியா, சரி. அங்கெல்லாம் த வீக் அப்படின்னு ஒன்று வரும். ஒவ்வொரு வாரமும் அங்கங்கே அந்த பிரிட்டிஷ் பெட்ரோலியம் பிபி இருக்குல்லையே, அது அங்கே இருக்கிற செலக்டில் கிடைக்கும். அது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ தான், அது மேகசின்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு வாரமும் நடக்கிற காரியம். ஸோ வெள்ளிக்கிழமை அவங்க சர்ச்சுக்கு வரல, நான் சனிக்கிழமை இது எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. நான் அப்படியே எடுத்து பார்த்துட்ருக்கிறேன் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கும் பொழுது பார்த்தா அதில் போட்டிருக்கு ரஜினிகாந்த் படம் ரிலீஸ் இங்கிலீஷில். அதில் வரிசையில் நிற்கிற அந்த ஃபேன்ஸில் நம்ம குடும்பம் அழகாக நிற்குது, குடும்பமாக தொப்பி போட்டுக்கிட்டு. அல்லேலூயா.
பிரைஸ் காட். இதெல்லாம் பார்த்துட்டா எங்களால் சும்மாவே இருக்க முடியாது. எங்களுக்கு ஒரு வெளிப்பாடு கிடைச்சிருச்சு பாருங்கள், சும்மாவே இருக்க முடியாது. நான் உடனே ஃபோன் பண்ணி அந்த நபருடைய பேரை சொல்லி, பிரதர் நல்லா இருக்கீங்களா, கல்யாணத்து ஆல்பம் ரிலீஸ் ஆயிருச்சே, கல்யாணத்துக்கு போனோம்னு சொன்னீங்கல்ல, அந்த கல்யாணத்து ஆல்பம் என்ன செஞ்சிருச்சு, ரிலீஸ் ஆயிருச்சு, நான் பார்த்துட்டேனே உங்களை. அது பாஸ்டர், அது என்னடா பாஸ்டர், எங்கள் கூட வேலை செய்கிறவங்களாம் சேர்ந்து, அங்கே தான் மேட்ரு. Anointing will lead you to the company of the godly. Praise God, so that you can learn a lot of things from them. அவங்க சுயநலவாதிகளாக இல்லாமல் இருக்கிறாங்க. Praise God, hallelujah. எல்லாத்தையும் கொடுத்தாங்க, எல்லாத்தையும் கொடுத்தாங்க. அப்பத்தை கொடுத்தாங்க, 2 அப்பங்களை அவர்கள் கையிலே வாங்க வேண்டும், அதெல்லாம் கொடுத்தாங்க. ஆடை மட்டும் கொடுக்கவே இல்லை, ஏன்னா அது கர்த்தருக்குரியது. Praise the Lord, hallelujah. அப்படியே கடைசியில் போனீங்கன்னா, அனாயிண்டிங் அப்படின்ற ஸ்டோரி ஒரு நபரோட தொடங்குது. சாமியல்னு தொடங்கிட்டு கடைசியில் இட்ஸ் a big army. இவர்களை ஆவியானவர் ஏவினார், அவங்கள இராணுவத்தில் சேர்ந்தாங்க. ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்களை ஒரு இராணுவ கூட்டமாக மாற்ற விரும்புகிறார். அல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். உங்க ஆரம்பம் அற்பமாக இருக்கலாம், ஆனால் அவங்க முடிவு எப்படி இருக்க போகுது தெரியுமா, சம்பூர்ணமாய் மகிமையாக இருக்க போகிறது. அல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். அபிஷேகம் வந்துருச்சு, எல்லாம் வந்துருச்சு, ஆனால் யாருக்குமே தெரியாது. So anointing happens in a private place, in a closet, but what happens, the announcement அடுத்தது எங்க தெரியுமா, அந்த அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டது யாருன்றதை பப்ளிசைஸ் பண்றாரு. அங்கே சீட்டு சவுலின் பேர்ல விழுகுது. வேதம் சொல்லுகிறது, அவனை தேடினால் அவன் தென்படவில்லை. நிறைய நேரம் இப்படிதான் இருக்கு. You are anointed, but when it comes to the demand, the need of the hour, you are missing. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் எங்க பார்க்கிறாரு, வெள்ளிக்கிழமை ஒரு கூட்டம் நடத்துறமே, எங்க இருக்கிறாரு, அன்னைக்கு தான் அவர் விளையாட போயிருக்கிறாருங்க, அன்னைக்கு தான் அவர் ஜிம் ட்ரைனிங் போயிருக்காரு. ஜிம் ட்ரைனிங் இப்போ புதுசா அது வேற இருக்கு. அல்லேலூயா. அமெரிக்காவுக்கு விசுவாசிகள் வரும்போது, இப்போ ஒருத்தர் சாட்சி சொன்னார், வந்து 1 மாதம், அது யாருப்பா அது, சதீஷா, தம்பி, என்னுடைய பெரிய ஜெபம், நீங்கள் வந்து இந்த பூமியில் ஆண்டுடைய வருகை வரைக்கும் இந்தியராகவே இருங்கள், கொஞ்ச நாள் அமெரிக்கர்களாக மாறிடும். அமெரிக்கர்களாக மாறினா வந்து பாஸ்டர் வீடு சந்திக்கிறதுக்கு வரவே பாரு, உங்கள் வீட்டுக்கு நாங்கள் வரலான்னு நினைக்கிறோன்னு. உடனே என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா, சாரி பாஸ்டர், நாங்கள் வேற பிளான் இன்னைக்கு. அல்லேலூயா. பரிதாபமாக இருக்கு, ஆண்டவர்கிட்டையும் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க போல இருக்கு. ஆண்டவரே சாரி ஆண்டவர், இன்னைக்கு முடியாது, நாங்கள் இன்னைக்கு வந்து டிரைவ் போகிறோம் ஆண்டவரே, நாங்கள் பிளானாக 4 ஃபேமிலி சேர்ந்து கிளம்பி போய் பார்பிக்யூ போட போகிறோம் ஆண்டவரே, இன்னைக்கு பார்த்து வரலான்ட்டிங்கன்னா எப்படி ஆண்டவரே. அல்லேலூயா. நான் சாட்சியாக சொல்கிறேன், எங்கள் ஊரில் மதுரையில், இந்தியா பூரா அப்படி தாங்க இருக்குது. எனக்கு அமெரிக்கா பிடிக்கவே பிடிக்காது, எனக்கு இந்தியா தான் பிடிக்கும். அல்லேலூயா. நான் எந்த ஆண்டுடைய சமூகத்தில் சொல்கிறேன், நான் எத்தனை வருஷமாலும் இங்கே வந்து செட்டில் ஆகவே மாட்டேன். என் மகனுக்கு அமெரிக்கானா உயிர், அவன் வந்து இங்கே இருப்பான, நான் என்ன செய்ய மாட்டேன், வரவே மாட்டேன். அல்லேலூயா. ஆண்டவர் சொல்கிறதுனால இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த முறை இப்போ நான் 20 நாள் இங்கே வந்திருக்கேன். இந்த 20 நாள் வர்றதுக்கு நான் 10 அடையாளம் கேட்டேன். ஆண்டவரே, எவனுக்கா தெரியாத ஒருத்தன் எனக்கு அமெரிக்கன் டாலரில் காணிக்க தரணுன்ட்டு ஆண்டிப்பட்டியிலேருந்து வந்து கொடுத்துட்டு போகிறான் அமெரிக்கன் டாலர், நான் என்ன பண்ணட்டும். அல்லேலூயா. என்னை கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே, எங்கள் ஊரில் நான் ஃபோன் பண்ணி யாராவது ஒருத்தவங்கிட்ட, எப்பா உங்கள் வீட்டுக்கு நீங்கள் வரலான்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா, அந்த ரேட்டில் அவங்க மகளுக்கு கல்யாணமே வச்சுருந்தா கூட கல்யாணத்தை மாற்றி போட்டு பாஸ்டர் வரட்டும் பார். அல்லேலூயா. உண்மைங்க. அல்லேலூயா. பிரைஸ் காட். They value prayer, they value advices, they value the presence of God. But somehow when we come to America and when we are blessed by that same God, நம்மளை ஆசீர்வதிச்சது நம்முடைய படிப்போ நம்முடைய திறமைகளோ இல்லவே இல்லைங்க, அவருடைய கிருபை, சுத்தமான கிருபை. அல்லேலூயா. குஜராத்தில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக, சில வருடங்களுக்கு முன்பதாக, சில பெரிய பணக்காரங்கெல்லாம் கிறிஸ்தவம் கிடையாது, சில பெரிய பணக்காரங்க ஒரு கிளப்பில் உட்கார்ந்து பேசினாங்களாம்,
கடவுளே வந்தால் நம்மளால அசைக்க முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. அடுத்த நாள் பூமி எதிர்ச்சி வந்து அந்த குஜராத்தை மொத்தமாக அசைச்சிருச்சு. சொன்னதில் யாருமே உயிரோடு இல்லை, வீடும் இல்லை. ஆண்டுடைய கிருபை தான் நம்ம சார்ந்து நிற்கிறோம், ஆண்டுடைய இரக்கத்தை தான் சார்ந்து நிற்கிறோம். பிரைஸ் தி லார்ட், அல்லேலூயா. ஆண்டுடைய பிரசன்னத்தை தேடுங்கள். சபையிலேருந்து ஒரு கூட்டம், ஒரு ஊழியம்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதை கனப்படுத்தி வாங்க, அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். அல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். பாஸ்டர் பாஸ்டம்மா என்று சொல்லும்போது அவர்களை உங்களுக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய தாய் தகப்பனாக தேவன் வச்சிருக்கிறார். அந்த அங்கீகாரத்தை நீங்கள் உங்கள் இருதயத்திலே கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் அதனாலேயே ஒரு ஆசீர்வாதம் வரும். அல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட், ஆமென். பேரண்டிங்கே வந்து இங்கே டிஃப்ரெண்ட் ஆகிடுச்சு. அதனால தான் ஸ்பிரிச்சுவல் பேரண்டிங்கெல்லாம் அவங்க புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது. அப்படி தானே? நான் 2007 முதல் முறை அமெரிக்காவுக்கு வந்திருக்கும் பொழுது இதுபோல் ஒரு மீட்டிங் நடக்குது. சின்ன பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் கீழே போய் என்ன பண்ணியிருக்காங்க தெரியுமா? பேஸ்மெண்ட்டில் டிவியை போட்டு விட்டு ஏதோ ஃபிலிம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஏதோ நல்ல ஏதோ மிஸ்டர் பீன் மாதிரி ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கோங்களேன், ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. நான் சொன்னேன், இது மாதிரி தாங்க இஸ்ரவேலர்கள் செஞ்சாங்க, ஒரு தலைமுறை அடிமையாக போயிடுச்சு. You need to have your children in the presence of God. It is as important as you are in the presence of God. நீங்கள் தேவ பிரசன்னத்தில் இருக்கிற எவ்வளோ அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அது மாதிரி தான் அவங்களுன்னு சொன்னேன். திருச்சியில் இருக்கிற ஒருத்தர் எந்திரிச்சு சொன்னார், பாஸ்டர் கேன் யூ வெயிட் ஃபார் 5 minutes? நேராக போய் அவங்க பிள்ளைங்க அடித்து இழுத்து வந்து மேலே கொண்டு வந்து உட்கார வச்சிட்டார். அதை பார்த்து எல்லாரும் வந்து, ஏன்னா பியர் ப்ரெஷர், அவங்க கொண்டதுக்கு அப்போ நம்மளும் கொண்டாடணும்ல, இல்லை நம்ம பிள்ளைங்கள் நல்லா இல்லைன்றுவாங்கன்ட்டு எல்லாரும் அப்படி போய் அல்லேலூயா. சிலர் பார்க்குறத பார்த்தா இனிமேல் இந்த பக்கமே வராத. கர்த்தர் நல்லவர், அல்லேலூயா. நீங்கள்லாம் ரொம்ப நல்லவங்க, நீங்கள்லாம் ரொம்ப ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவங்க, அல்லேலூயா. நான் பொதுவாக சொல்கிறேன், அமெரிக்காவில் இருக்கிற காரியம் ஏன் நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் நல்லவங்க. நீங்கள் வந்திருக்கீங்களே இன்றைக்கி, இல்லையா? இன்றைக்கி வராமல் வேற எங்கேயாவது மேட்ச்சுக்கு போயிருக்கவங்களுக்கு அதெல்லாம் பொருந்தும். அல்லேலூயா, பிரைஸ் காட். உங்களுக்கு தெரிஞ்சு யாராவது வராமல் வந்தால் நீங்கள் சொல்லுங்கள், ஃபோன் பண்ணி, பாஸ்ட் நீங்கள் உங்களை பற்றி தான் பிரசங்கம் பண்ணார். அல்லேலூயா. So if there is an anointing, there is an announcement, which means an acknowledgement. உங்களுக்குள் தேவன் கொடுத்திருக்கிற அபிஷேகத்தை தேவன் வெளியரங்கமாக்கவே விரும்புகிறார். ஏசாயா 40:5 வேதம் சொல்கிறது, கர்த்தருடைய மகிமை வெளியரங்கமாகும், மாம்ச தேகமுள்ள யாவருடைய கண்களும் ஏகமாய் அதை காணும். சவுல் அபிஷேகத்துக்கு முன்னாடி நெட்டையா இருந்தானா, அபிஷேகத்துக்கு பின்னாடி நெட்டையா இருந்தானா? முன்னாடியே நெட்டையா தாங்க இருந்தான். ஆனா இந்த அனாயிண்டிங்க்கு பிறகு அந்த யூனிக்னஸ் வெளியே வருது. சாமுவேல் சொல்றார், பாருங்கள் எல்லாருடைய தோள்களுக்கு மேலாக அவன் எப்படி இருக்கான், உயர்ந்திருக்கிறான். ஸோ பை பர்த், நீங்கள் பிறக்கும் போதே ஆண்டவருடைய கிருபையினால உங்களுக்குள்ள சில தனித்துவங்களை தேவன் வச்சிருக்கிறார். சம் யூனிக்னஸ் are embedded inside of you by birth. Anointing brings that uniqueness to the acknowledgement of others. Praise God. Hallelujah. So first anointing, அதுக்கப்புறம் என்ன இருந்துச்சு? Announcement. அதுக்கப்புறம் arousal. ஏன் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து 1 சாமுவேல் 11 அதிகாரத்தை எடுத்து அதில் 5வது வசனம் நினைக்கிறேன், வாசிங்க. ரைட், திரும்பமா அதை வாசிங்க சிஸ்டர். நல்லா கவனிங்க. இதோ போதுங்க. அனாயிண்டிங் எதுக்கு கொடுத்தாரு? கழுதைக்கு பின்னாடி போயிட்டு இருக்கிற ஒருத்தன் இப்போ மாட்டுக்கு பின்னாடி போகணுன்னு இருக்காவா? அதான் நடந்திருக்கு பாருங்க. சவுல் ஆண்டவர் அப்கிரேட் பண்ணிட்டார். நீங்கள் சொல்கிற சவுல் முன்னாடி கழுதைக்கு பின்னாடி போவாருங்க, இப்போலாம் அவர் மாட்டுக்கு பின்னாடி போகிறாருங்க. அப்படி தாங்க போட்டிருக்கு. அதுக்காக அபிஷேகம். அப்போ தான் ஒரு செய்தி வருது. அந்த செய்தி அவனுக்குள்ளே தேவ ஆவியானவரை பலமாய் கொண்டு வருகிறது. அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவனை ஏவ துவக்கி அதனால் கோபம் உண்டவனாய் எழுந்து புறப்பட்டான். அவ்விதமாக ராஜ்யபாரம் அமைந்தது. அல்லேலூயா, பிரைஸ் காட். ஸோ நான் நம்புகிறேன்,
After the anointing, there's an announcement. After the announcement, there is an arousal. This morning, இந்த காலை வேளையிலே உன்னுடைய ஆவியை அவர் தட்டி எழுப்ப விரும்புகிறார். தேவன் அபிஷேகித்தார். ஆனா உலக பிரகாரமான எதுக்கோ பின்னாடி போயிட்டு இருக்கிற ஆண்டவர் சொல்ற, இல்லப்பா அது இல்லை. என் ஜனங்கள் இந்த அமெரிக்காவில் நல்லா பாருங்க, போன வரும்போது சொன்னேன், the spirit of Nakash is at work. அது என்ன பண்ணும், ஒரு கண்ணை மட்டும் எடுத்துரும். அப்படின்னா என்ன சொன்னா, பார்ஷியல் விஷன். பாவத்தை பாவமாக பார்க்க மாட்டான், இது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அப்படிமா. ஏன்? the spirit of Nakash is at work. தேவனுடைய சத்தியத்தை சரியாய் கண்டுகொள்ளக்கூடாத ஒரு பார்வை, பொய்யானவைகளை பற்றி கொள்ள வைக்கிற ஒரு பார்வை, மாயைகளை பின்பற்ற செய்கிற ஒரு பார்வை. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட சிலரை வைத்திருக்கிறேன், அவர்களை தட்டி எழுப்புவதனாலே தேசம் ரட்சிக்கப்படும். ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். If you read Acts chapter 12, you will understand the angel of the Lord came to the prison and he gave a rude awakening to Peter. எங்க தட்டுனா பேதுரு எழும்புவான்னு தெரிஞ்சு அங்க தட்டுனா, இன்னைக்கு ஆவியானவர் சொல்றாரு, நான் உன்னை எழுப்புகிற நாள் இது. நான் உன்னை எழுப்ப விரும்புகிறேன், உன்னை பரிசுத்தம் பண்ண விரும்புகிறேன், உன் மூலமா பரலோகத்தையும் பூமியை இணைக்க விரும்புகிறேன். விசுவாசிக்கிறீங்களா? விசுவாசிக்கிறீங்களா? நான் இன்னைக்கு ஒரு சிலருக்கு மட்டும் குறிப்பா சொல்ல போறேன். யாருக்கு தெரியுமா? இஃப் யூ வாண்ட் டு ரீடெடிகேட் யுவர் லைஃப், இன்னைக்கு என் வாழ்க்கையை நான் இயேசுப்பாவுக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறேன். என்ன அவர் அபிஷேகத்திற்கு உண்மைதான், ஆனால் அந்த அபிஷேகத்திற்கு சரியா நான் என்ன செய்யலை, வாழலை. somewhere somehow I feel there's a lagging behind, so I want to rededicate my life. என் வாழ்க்கையை நான் திரும்பமா ஒரு முறை அர்ப்பணிக்க விரும்புகிறேன்னு சொல்றவங்க மட்டும் எழுந்து நில்லுங்க. நீங்க யாருனாலும் சரி, அப்படிப்பட்டவங்க மட்டும் எழுந்து நில்லுங்க. நான் ஒரு நிமிடம் வெயிட் பண்ணுவேன். நீங்கள் எந்திரிக்கலாம், நான் ஜெபம் பண்ணி முடிச்சிருவேன். எந்திரிச்சா உங்களுக்கு ஜெபம் பண்ணுவேன். ரைட்? ஓகே, எல்லாரும் கண்களை மூடிக்கலாம். ஒருவேளை மற்றவங்க எழும்புறதுக்கு தயக்கமாக இருக்கலாம் ஒரு சிலர், அதனால் கண்களை மூடிக்கலாம். தேங்க்யூ ஜீசஸ். தைரியமாக வெட்கப்படாமல் எந்திரிங்க. ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தில் இருக்கீங்க. ஒரு நாள் நீங்கள் அவருடைய சமூகத்தில் நிற்கும் போது அவர் உங்களை குறித்து வெட்கப்படாமல் பேசுவார். பிரைஸ் காட். இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரிலே பிரியமாயிருக்கிறேன். இன்னொரு 30 செகண்ட்ஸ் கொடுக்கிறேன். ஒரு சிலர் எழுப்பி இருக்கிறீங்க, ஒரு 30 செகண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட். ஹல்லேலூயா. எனக்கு நல்லா தெரியும், எழுந்து நிற்கிறவங்களுடைய வாழ்க்கை இன்றிலிருந்து அலங்கரிக்கப்படும். அவர்களுக்குள்ள மகிமையின் அலங்காரம் உண்டாகும், பரிசுத்தத்தின் அலங்காரம் உண்டாகும். Every area that was inactive will be activated. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. ஆண்டவர் உன்னை பிரியமா பார்க்கிறார். நாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது ஏஞ்சல்ஸ் வரிசையா உள்ள வராங்க. இந்த இடம் முழுவதை நிரப்பும்படி விசேஷமாக நின்று கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு ஒரு வஸ்திரம், ஒரு சால்வை, ஒரு பாத்திரத்தில் பொன்னிறமான எண்ணெய். தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட். உங்கள் கைகள் அப்படியே உயர்த்துங்க. நான் வச்சிருக்கிற மாதிரி you will receive. You are a new creation from this moment onwards. The power of the Holy Spirit is coming upon you. Just receive your anointing, the heavenly touch that will transform you in and out, in and out. இதுவரை உன்னுடைய வாழ்க்கையில மாற்றங்கள் வந்து ஆனால் நிலைச்சிருக்கல, அந்த மாற்றம் நிலைச்சிருக்கல. ஆனால் இன்னைக்கு சொல்ற ஆண்டவரே, from now onwards it will rest upon you. Hallelujah. If you can speak in tongues, just speak in tongues and be connected to the heavenlies, so that the entire atmosphere will change. Kohu shatata mamarakata kaini. Nohoro shola mamre katoto sataini hata. Lekro koshatati antete biasa kaini.
Yes, my Lord. The cloud is moving. The cloud of God's glory is moving. Hallelujah. கை உயர்த்துறவங்க மட்டும், நிற்கிறவங்க மட்டும் அப்படியே முன்னாடி வாங்க பார்க்கலாம். நிற்கிறவங்க மட்டும் முன்னாடி வாங்க. ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட். வாங்க, முன்னாடி வாங்க, முன்னாடி வாங்க. மாஷா மராக்கா சகாயினி. I believe the anointing that is going to come upon you is very tremendous, because you are connected to so many people, and through the anointing you will be able to do great spoils for God's kingdom. Koshabama maralakate umakku singasanam amaithida ummai tudikirome பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே உம்மை தொழுகிறோம் இயேசுவே. உமக்கு சிங்காசனம் அமைத்திட உம்மை துதிக்கிறோம் இயேசுவே. பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே உம்மை தொழுகிறோமே. அந்த லாஸ்ட்ல உட்கார்ந்திருக்கிற பிங்க் கலர் ட்ரெஸ், நீங்களும் முன்னாடி வாங்க. Thank you Holy Spirit. நீங்க ஜெபத்துல போராடுகிறீங்க. எப்பா பிராவை போல ஜெபத்தில் போராடுகிறீர்கள். தேவனுடைய வல்லமை மகிமை உங்களை நிரப்புகிறது. Just raise your hands and receive the anointing. The glory of God is coming upon you. The whole Shambalare Kiriandalo Lohora Shamenanani Andre La Dada Mohola Sandere எங்கள் மத்தியில் உலாவிடும் எங்களோடு வாசம் செய்யும். எங்கள் மத்தியில் உலாவிடும் எங்களோடு வாசம் செய்யும். Pastor Ma, please come. Just lay your hands upon her. The glory of God is here. Fire upon you. Jesus. No more obstacles. No more struggles. No more pain and agony. Lola Shamonanani andale Lola se andele. அந்த வெள்ளை சேலை கட்டிருக்கிற அம்மா பின்னாடி, அம்மா நீ கொஞ்சம் எழுந்து சொல்லுங்கம்மா. நன்றி தகப்பனே. அநேகருக்கு பாதை உண்டாக்கின ஒரு பாத்திரம், அநேகரை இரட்சிப்புக்குள் நடத்தின ஒரு விசுவாச தாய், கர்த்தர் உங்களை வல்லமையினால் நிரப்புகிறார். ஒரு தெய்வீக ஆரோக்கியம் உங்களுக்குள் வருகிறது. எஸ் மை லார்ட். நன்றி தகப்பனே. கோடா பஷந்தலரேலே அந்தரே லோரா மாசே அதலரே. Thank you Lord. Hallelujah. Hosanna. Oh hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. முன்னாடி நிக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்து நான் சொல்றேன், இன்றிலிருந்து உன்னுடைய அடையாளம் மாற்றப்பட்டிருக்கு. God has transformed your identity. நான் பார்த்த வஸ்திரம் ஒரு புதிய அடையாளத்தை உனக்கு கொண்டு வருகிறது. நான் பார்த்த அந்த mantle ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது. A different position, a different alignment from now onwards. அந்த தைலம் ஒரு அபிஷேகத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. For some it's a joy,
Joy, unspeakable joy. For some it's a blessing, for some it's a breakthrough. The oil of gladness is poured upon you. Mahimai, mahimai, mahimai. Oh, mahimai, mahimai, mahimai. Mahimai, mahimai, mahimai. Oh, mahimai. Mahimai, mahimai, mahimai. Mahimai, mahimai, mahimai. Mahimai, mahimai, mahimai. Mahimai.